Hello students, welcome back to your class. So in yesterday's class we saw how to see the log values from the log sheet, and today we are going to see the problem. Hope you all have completed your homework given yesterday, and today you can see that I have given you geometric mean. So what series is this? Individual series, because we have only one value, that is items. So whenever one particular values are given, then that should be taken under individual series. Okay, now here you can see that the values are given as 14, 36, 45, 70 and 105. Okay, so these are the values given here. So now you have to find out the log values. So yesterday I taught you how to see the log values. So for here the first value is 14. Okay, how to look into the log sheet? Now 14 we have only 2 digits. So how many digits should be seen in the margin? எத்தனை digits margin குள்ளார பார்க்கணும்? 2 digits பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மார்ஜினில் வந்து 14 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ 14 அதுக்கு நேராக வந்து செகண்ட் காலமில் வந்து 0. ஸோ 14 அண்ட் 0க்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய லாக் வேல்யூ. தட் இஸ் 1.1461. ஸோ சிமிலர்லி we have to calculate the log values for all the values given in x. ஸோ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கொஷனில் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? லாக் எக்ஸ் எடுக்கிறோம். சரியா, லாக் வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ இதை இவ்வளோ தான், இதுதான் கேல்குலேஷன் பார்ட்டே. டோட்டல் தான் வந்து நம்மளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது. ஸோ I'll show it with your pen. So here this is the log values, x values given here. So this is x and this is log x. Okay, now this is the table for the problem. So we should draw the table like this and see we have calculated the total also. Okay, the total should be represented separately. So many of the girl students yesterday you have submitted your assignment, it was very neat. So boys also should follow the steps neatly. Okay, table should be drawn using your scale and pencil. So I have here drawn it roughly. So this is the value, total is 8.2217. So this is the log x. 8.2217 is log x. Summation log x. Okay, summation, you should always write it here. Summation log x is equal to 8.2217. So what was the formula that we saw yesterday? Let us move on to the next slide. So this is the formula. Geometric mean is equal to antilog of summation log x by n. So what is summation log x? 8.2217. What is n? Number of values in x. So number of values, எத்தனை values இருக்கு? We have nல வந்து 5ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 8.2217 divided by 5, that is 1.6443. So now we have to practice how to calculate the anti-log values. நேற்று நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து how to see the log values அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். So again let me repeat the values for you so that it will be easier for you. இப்போ வந்து இங்கே வந்து 14 அப்படிங்கிறதுக்கு log value எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து log பொறுத்த வரைக்கும் we have 3 columns. Okay, how many columns we have? We have 3 columns in the log sheet. 1, 2 and 3. So if you see in the previous video, I would have given you how to calculate the log value. So 1, 2, 3. What is this one? One is the margin. Marginல வந்து first column சொல்கிறோம். அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 0லேருந்து 9 நடுவில் இருக்கக்கூடியது வந்து செகண்ட் காலம்னு எடுக்கிறோம். அடுத்து வந்து திரும்ப 1, 2, 3ன்னு ஆரம்பிக்கும், அதை வந்து தேர்ட் காலம்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு லாக் டேபிள் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அந்த 14 அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கணும்? மார்ஜினில் பார்க்கணும். 14. சரியா, அடுத்து நம்ம வந்து 14க்கு அப்புறம் வேல்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதில் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன்? 0க்கு நேராக. ஸோ இங்கே வந்து லாக் வேல்யூ வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன்? உங்களுக்கு 10லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு லாக் வேல்யூ வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 10. ஸோ இங்கே வந்து 10லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 10, 11, 12, 13, 14. ஸோ இது வந்து இதான் வந்து மார்ஜின் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். சரியா, இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படிங்கிற போது இதிலேருந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? இந்த 14 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ 14 எடுத்தாச்சு. இப்போ 14 எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செகண்ட் காலமில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து 0ன்னு மேலே ஸ்டார்ட் ஆகும். 0,
1 2 3 9 வரைக்கும் இருக்கும். சரி, இதுதான் வந்து செகண்ட் காலம்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நம்ம எங்கே பார்க்கணும்? இந்த 14 இந்த ஜீரோக்கு நேரம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ இருக்கும். அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது? 1.1467 அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் லாக் ஷீட்டில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 மார்ஜின்லேருந்து இந்த ஜீரோ, இந்த 14 ஜீரோங்கிறது எங்கே இருக்குது? செகண்ட் காலம்லேருந்து எடுக்கணும். ஸோ அந்த ஜீரோக்கும் இந்த 14க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1461. இங்கே என்ன இருக்கும்? 1461 அப்படிங்கிறது இந்த பாக்ஸ்குள்ளார இருக்கும். எதுக்கு நேரம்? இந்த 14 இந்த ஜீரோக்கு நேரம் 1461 இருக்கும். இந்த 1 பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நேற்றே லாக்னாவே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்? n-1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். லாக்னாவே என்னது? n-1 வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ என்னங்கன்னா என்னது? எத்தனை டிஜிட்ஸ்? இப்போ 14ங்கிறது எத்தனை டிஜிட்? இங்கே நம்மளுக்கு 2 டிஜிட்ஸ், 1 4 இருக்குது. 14 அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னது? 1, அடுத்தது 4. அப்போ அது வந்து 2 டிஜிட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 2 - 1 that is equal to 1. ஸோ அதுதான் வந்து 1 பாயிண்ட். ஸோ இந்த ஆன்சர் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்? 1.1461. So this is how you should take the log values. Okay. So let me erase everything so that it will be clearer for you. இப்போ எல்லாத்தையுமே எரேஸ் பண்ணிட்டேன். சரியா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து எதுக்கு நேராக பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 14 வந்து மார்ஜினில் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். 14 வந்து மார்ஜின், அப்புறம் 14க்கு அப்புறம் எந்த வேல்யூவுமே இல்லை, 2 டிஜிட் தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதில் பார்க்கணும்? செகண்ட் காலத்தில் வந்து ஜீரோக்கு நேரம் என்ன வேல்யூ? ஸோ இந்த 14 இந்த ஜீரோக்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே எடுத்து லாக் எக்ஸில் எழுத போகிறோம் 14க்கு நேரம். ஸோ அங்கே என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு? 1461. ஓகே, 1461 இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது? லாக் எக்ஸில் பார்த்தோம்னா 1 பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த 1 பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். 14ங்கிறது எத்தனை டிஜிட்ஸ்? 2 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ n-1 ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற போது 2 - 1 வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இந்த ஆன்சர் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்? இந்த 14க்கான லாக் வேல்யூ வந்து 1.1461. So this is how you should find out the log values. Similarly, you should calculate for 36, 45, 70, 105. ஸோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 105 அப்படிங்கிறது வந்து we have 3 digits. சரியா? 3 digits இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 3ங்கிறது என்னது? n-1ல் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க 3 - 1 that is equal to 2. அப்போ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் பாருங்கள். 105க்கு நேரம் இருக்கக்கூடிய லாக் வேல்யூ என்ன இருக்குது? 2 பாயிண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுதா? எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். 105 105 அப்படிங்கிறது வந்து 3 டிஜிட் இருக்குது. 105. ஸோ we have 3 digits. ஸோ இந்த n-1ல் அப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் இஸ் 3 - 1 that is equal to 2. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்ம 2 பாயிண்ட் அப்படின்னு ஆன்சரில் எழுதுகிறோம். சரி, லாக் வேல்யூ எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். 105க்கு எப்படி பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட்டு 2 டிஜிட் மார்ஜின். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆல்சோ ஃபார் யூ. இப்போ 105க்கு நம்ம வந்து லாக் வேல்யூ பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மார்ஜின் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்னு நம்ம சொல்கிறது. அதில் வந்து முதல் 2 டிஜிட்டை பார்த்துடணும். சரியா? அடுத்து வந்து செகண்ட் காலம் எடுக்கிறோம். ஓகே, செகண்ட் காலமில் வந்து எங்கே பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன்? எதில் இந்த ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 இருக்கும், 1 இருக்குது, 2 இருக்குது, 3 4 5 9 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை? இந்த 10க்கு நேராக இந்த 5க்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to 11 0 to 11. அப்போ இந்த ஆன்சர் 105க்கு நம்ம எழுதும்போது n-1 கேல்குலேட் பண்ணும்போது 3 டிஜிட்னு சொன்னோம். ஸோ ஆன்சர் எழுதும்போது 105க்கு 2.0211. So this is how we should calculate the log values. Hope you all understood. So let us move on to the next slide, that is the how to calculate the formula. Okay, so before moving into the formula, you should note that we have to calculate, we have to see how to find out the anti-log values also. சரியா? In previous class we saw how to calculate the log values. இப்போ இந்த classல I'm going to teach you how to calculate the anti-log values. So here இப்போ வந்து இந்த ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து anti-log of அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா படி நம்ம எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிட்டோம். summation log x. இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் வந்து summation log x ஓட வேல்யூ என்னது? ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் வந்து log x வந்து 8.2217. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து summation log xன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து என்னது? summation log x. log x உடைய டோட்டல் தான் வந்து summation log x. சரியா? அடுத்து nல வந்து எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது? we have 5 values.
ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறோம். அதாவது 8.2217 divided by 5. So this is what we have done here. பாருங்கள் 8.2217 divided by 5. So அதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் 1.6443. So now we have to find the antilog. So this is the main thing here. இப்போ வந்து antilog எப்படி calculate பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். It's very simple. So we have to find the antilog. Antilog of what? Antilog of 1.6443. ஸோ இங்கே வந்து லாக் பார்க்கணும். லாகில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஆன்டிலாக் ஷீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆன்டிலாக் வேல்யூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்டிலாக் ஷீட். ஓகே, I have given you here the antilog sheet. இப்போ antilog values பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் லாக் பார்த்தீங்கன்னா 10, 11 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். பட் ஆன்டிலாகை பொறுத்த வரைக்கும் it will start with 0.00, 0.01, 0.02. ஸோ இட் பிகின்ஸ் வித் பாயிண்ட். சரியா? அப்போ இப்போ வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let us move on to the formula so that we will be able to understand it clearly. இப்போ வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to find out the antilog for this value, that is இந்த 0.6 மட்டும் எடுத்தால் போதும். சரியா? இதில் இருந்தால் இந்த 1 எதுக்கு அப்படின்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வேல்யூக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இப்போ ஆன்டிலாக் எடுக்க போகிறோம். ஸோ லாகில் பார்த்த மாதிரியே தான் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் அந்த 0.64 அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வி ஹாவ் டு சி இன் த மார்ஜின், ஃபர்ஸ்ட் காலம். மார்ஜின்னா என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஸோ இதில் வந்து 0.64 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? அடுத்து செகண்ட் காலமில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும், we have to see 4 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ செகண்ட் காலம் அப்படின்னு வரும்போது we should always remember that இப்போ வந்து செகண்ட் காலம் அப்படிங்கிற போது we have value starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 வரைக்கும் போகும். ஓகே, we have up to 9. So the 9 அப்படின்னு எடுக்கும்போது what we have to remember is that is இப்போ வந்து 3, 4th, 3rd digit என்னன்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம. சரியா? I'm not getting the pen. Let me take out the pen. Select the pen now. Okay, now இப்போ வந்து 4 up to 9 வரைக்கும்னு சொன்னேன். தென் we have to third column இருக்கும். எப்படி லாகில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆன்டிலாக்லையும் we have 3 columns. ஸோ லாக் ஷீட் வேறு, ஆன்டிலாக் ஷீட்டு வேறு. ஸோ எப்போவுமே லாக்னா லாக் வேல்யூஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீட்டில் பார்க்கணும். ஆன்டிலாக் எடுக்கணும்னா ஆன்டிலாகுக்குன்னு தனி ஷீட் இருக்குது. We have to see from that antilog value. Okay, now we have the value starting here also from 1, 2, 3, 4 up to 9 வரைக்கும் போகும். சரியா? 4, 9 வரைக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, 0.64 மார்ஜினில் எடுத்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் காலம்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த 0.64க்கு நேராக இங்கே 4th வேல்யூ என்ன, இந்த பாக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு எடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 4th வேல்யூ, ஏன்னா தேர்ட் வேல்யூ இந்த 3, இது வந்து எங்கே பார்க்கணும், இந்த தேர்ட் காலமில் பார்க்கணும். ஸோ இந்த தேர்ட் காலமுக்கு நேராக இந்த 6.64க்கு நேராக என்ன வந்து வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய 2 வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணணும். we have to add the values. இந்த 0.64க்கு இந்த 4க்கு நேராக என்ன வேல்யூ, இந்த பாக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ப்ளஸ் இங்கே வந்து இந்த 0.64 இந்த 3க்கு நேராக, இந்த தேர்ட் காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3க்கு நேராக இந்த பாக்ஸில் என்ன வேல்யூ, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ. ஓகே, இந்த வேல்யூ அதாவது 44.09 அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் இட் அஸ் 4409. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும். இதை வந்து ஆன்டிலாக் ஷீட்டில் போயிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து 4409 வரும் இந்த வேல்யூக்கு. அதாவது இந்த வேல்யூக்கு வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு எடுத்தோம், இப்போ 0.6443க்கு மட்டும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து 4409ன்னு வந்திருக்கு. ஸோ லெட் மீ erase it everything so that you can understand everything clearly. Okay, now I am enlarging it so that it will be visible for you clearly. ஸோ இந்த 0.6443க்கு எப்படி பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருந்தேன். I hope you all understood that. நீங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து லாக் எடுத்து பார்த்துட்டு
நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துருங்க சரியா. ஸோ லாக் வந்து எதுக்கு ஆன்டிலாக் வந்து எதுக்கு பார்க்க சொன்னேன், 0.6443 இந்த வேல்யூக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு லாக் எடுக்க சொன்னேன். 0.6443. ஸோ இந்த வேல்யூக்கு தான் நம்ம வந்து ஆன்டிலாக் ஷீட்டில் வேல்யூஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 0.6443. ஓகே, 0.64 எங்கே பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் காலமில் பார்த்தோம் 0.64. அடுத்து செகண்ட் காலமில் வந்து எதுக்கு நேரம் இந்த மேலே 4ன்னு இருக்கும். ஏன்னா இந்த 0.64 நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை வந்து 3 தான் பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். 0.64 வந்து மார்ஜினில் எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய 4 வந்து இந்த செகண்ட் காலம். அடுத்து வந்து தேர்ட் காலமில் வந்து எந்த வேல்யூ பார்க்கணும், 3 அதுக்கு நேரம் சரியா. அப்போ அந்த 0.64க்கு நேரம் இந்த ஃபோர்த் வேல்யூ என்ன இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா வில் பி கெட்டிங் as 4409. ஓகே, 4409 அப்படின்னு வரும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த 1 எதுக்காக அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே வந்து லாகுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், n-1ன்னு சொல்லியிருந்தோம். லாகுக்கு என்ன சொன்னோம், we told n-1. but when it comes to anti-log we should remember what is the value, என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கன்னு பார்க்கணும். ஆன்டிலாகை பொறுத்த வரைக்கும் n+1 அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது, 1. ஸோ இங்கே வந்து 1 + 1 that is equal to 2. ஸோ இங்கே 2ன்னு நம்ம எங்கேயுமே எழுத போகிறது கிடையாது. இந்த 2 வந்து எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா 2 digits தாண்டி நம்ம வந்து பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்காக. that is 44.09. this is the final answer. Geometric mean is equal to 44.09. let me explain once again to you so that it will be very clearer for you. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வேல்யூ எடுத்துட்டோம். 0.6443க்கு வேல்யூ பார்த்துட்டோம். அது வந்து 4409 இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இந்த 1 எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து n+1. ரிமெம்பர் n+1 ஃபார் ஆன்டிலாக். சார் ஆன்டிலாகுக்கு வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், n+1. ஸோ இந்த n வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும், என்ன மதிப்பு அங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ தட் இஸ் 1. ஸோ இந்த என்னங்கிற இடத்துல 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 + 1 that is equal to 2. இந்த 2 வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஃபைனல் ஆன்சரில் we are going to keep the point. எத்தனை டிஜிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ 44.09. ஸோ this is the answer. ஓகே, ஸோ லாகை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன எடுத்தோம், n-1. இந்த என்னங்கிறது என்னென்னா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து என்ன மதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 1 இருக்குது. இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து இங்கே வந்து 1க்கு பதிலாக 2 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து 2 + 1 that is equal to 3 and 3 digits தாண்டி நம்ம பாயிண்ட் வைக்கணும். அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன ஆயிரும், 440.9. சரியா, 440.9 வந்துடும். பட் நம்மளுக்கு வந்து என்ன, நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்து என்ன இருந்துச்சு, 1 தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து 1ன்னு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து என்னங்கிற இடத்துல, இந்த என்னங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்க போகிறோம், 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். என்னங்கிற இடத்துல எடுக்கிறோம் 1. ஸோ 1 + 1 that is equal to 2. இந்த 2 வந்து எதுக்காக, இந்த 4 ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்து பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்காக. இப்போ 44 2ங்கிறது 2 டிஜிட் தாண்டி பாயிண்ட் வைக்கணும். ஸோ 44.09. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர், ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ ஜியோமெட்ரிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 44.09. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் யூ. இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வீடியோ வந்து யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் again and again until you know to calculate the log values. log values நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோஸை வந்து திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள். அப்படி போட்டிங்கன்னா தான் you'll be able to find out the log values from the log sheet. Okay, I've given you an example problem, one more sum also. இந்த சம்மையும் நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 2 digits தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் we have 3 digits. சரியா, if you can see here 45 வந்து 2 digit தான். அதே மாதிரி 60 2 digit தான். 48 2 digit. பட் ஆனால் 100 மட்டும் 3 digits. ஸோ அதுக்கு வந்து லாக் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 digitsன்னு இருந்ததுச்சு அந்த 45 60 48 இது எல்லாத்துக்குமே 1 பாயிண்ட்டுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். சரியா, இதே வந்து 100 அப்படிங்கிறது வந்து 3 டிஜிட் இருக்குது. 1 0 0 அப்படிங்கிறது எத்தனை டிஜிட்ஸ், we have 3 digits. ஸோ லாக் வேல்யூ எடுக்கும்போது 3 - 1 that is equal to 2 point. ஓகே, அடுத்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 65 65னா எத்தனை வரணும், 1 பாயிண்ட்.
ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் நோ டு கேல்குலேட் தி லாக் வேல்யூஸ். ஸோ எப்போவுமே லாக் ஷீட் எடுத்து நம்ம லாக் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு we have to find out the n value for that. ஓகே, எப்போவுமே வந்து n-1 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லாக் அப்படின்னாவே n-1 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆன்டி லாக்னா n+1. ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ n? இங்கே என்னங்கிறது வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய n வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மதிப்பு இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து 1 பாயிண்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ 1னா என்ன ஆயிரும்? இங்கே 1+1 is equal to 2. ஸோ 2னா என்னது? இங்கே ஃபைனல் ஆன்சரில் வந்து 2 டிஜிட் தாண்டி பாயிண்ட் வைக்கணும். இவ்வளோதான். It's very simple. Once you work out, it's very simple to work it out. So I hope you all understood. Thank you, dear students.